கேட்குறாங்க. చాలా మంది దగ్గరికి పోయి మరి క్షమాపణ అడుగుతున్నారు. மன்னிப்பு கேட்கறது, சாரி கேட்கறது. క్షమాపణ అడిగే విషయము. இவர்களெல்லாம் இன்னும் தேவனை பார்க்கல. వీళ్ళంతా దేవుని ఇంకా చూసిన వారు కాదు. சிலர் எப்படி மன்னிப்பு கேட்பாங்க அப்படின்னா சாரி கேட்பாங்க. எப்படி கேட்பாங்க? చాలా మంది సారీ అనేది అడిగేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, இவரெல்லாம் ஜேக்கப். వీళ్ళంతా యాకోబులు. நான் வரிசையாக சொல்கிறேன். నేను వరుసగా చెప్తున్నాను. பிரதர், நான் பேசுனது உங்களுக்கு காயப்பட்டிருந்தா, நான் உங்களை ஹர்ட் பண்ணியிருந்தா, பண்ணியிருந்தா என்னை மன்னிச்சிருங்க. ప్రియులారా, సహోదరుడా, ఒకవేళ నేను నిన్ను గాయపరుచుంటే, ఒకవేళ నిన్ను ఇబ్బంది పరుచుంటే క్షమించు. குடும்பத்தில் அப்படி, కుటుంబంలో ఈ విధంగా, நம்மளுடைய சபையில், మన సంఘంలో ஒருவருக்கு இடத்துல ஈஃப் போட்டு, நான் உங்களை காயப்படுத்தியிருந்தா, நான் அதாவது பேசியிருந்தா, தப்பா பேசியிருந்தா என்னை மன்னிச்சிருங்க. ఇప్పుడు అట్లా ఏమంటున్నానంటే, ఒకవేళ నేను గాయపరుచుంటే, ఒకవేళ నేను తప్పుగా మాట్లాడుంటే నాకు క్షమించు. இதுக்கு பேர் சாரி கேட்கறதா. இதுக்கு பேர் சாரி கேட்கறதா. దీని పేరు వచ్చి క్షమాపణ అడగడం అంట. இது தூக்கி குப்பை தொட்டியில தான் போடணும். ఇది తీసి చెత్తపట్ల వేయాలి, డస్ట్బిన్ல தான் போடணும். ఇది చెత్తపట్ల వేయాల్సింది. ఇది இதெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்கறது கிடையாது. ఇదంతా ఇది క్షమాపణ అడిగే విధానం కాదు. சிலர் இப்படி மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. కొంతమంది ఇంకొక విధంగా మాట్లాడుతున్నారు, క్షమాపణ అడుగుతారు. సారీ போதுமா సారీ. இது ஒரு டைப் ஆஃப் சாரி கேட்கறது. ఇది ఒక విధానము క్షమాపణ అడుగుటలో. இன்னொரு சிலர் சாரி கேட்கறது. ఇంకో కొంతమంది సారీ అడుగుతున్నారు. பிரதர், நான் சாரி கேட்கிறேன், அப்ப நீங்க என்கிட்ட சாரி கேட்கணுமே. அது நான் சாரி கேட்டுறேன், வாட் అబౌట్ యూ? நீங்க சாரி கேட்கணுமே. బ్రదర్, నేను నిన్ను క్షమాపణ అడిగాను కదా, నువ్వు క్షమాపణ అడగట్లేదు ఏంది నన్ను? అదే చేయనుంల, అది చేయాలి కదా. இதுவும் தப்பு. ఇది తప్పే. எப்படி மன்னிப்பு கேட்கறது பாரு. క్షమాపణ అడిగే విధానం చూడండి. இன்னும் சில பேர்லாம் மன்னிப்பு கேட்கறது, ఇంకొంతమంది క్షమాపణ అడిగేది ఫుల్ ఆఫ్ எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்து வியாக்கியானம் பண்ணி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறது? ஓகே சாரி அப்படிங்கிறது. ఫుల్గా తనకున్న విషయం అంతా వివరణాత్మకంగా చెప్పి మొత్తము చెప్పిన తర్వాత చివరగా సారీ అని అంటారు. ஒரு மனுஷன் தன்னை தாழ்த்த முடியல பாருங்க. ఒక మనుషుడు తను తగ్గించుకోవటము కుదరట్లేదు చూడండి. இன்னும் சில பேர் சாரி கேட்குறாங்க, ఇంకొంతమంది సారీ అడుగుతున్నారు. இதெல்லாம் வந்து இப்படி సారీ విత్ అర్రగెన్సోட అర్రగెంట్ స్పిరిట్ల మన్నిపు కేட்கறது. సారీ అనేది కూడా తిరుగుబాటు మనస్తత్వంతో చెప్పేది. என்னுடைய நிலைமையை பார்த்தீங்களா? ஒன்ட்டெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்குற அளவுக்கு என் பொழப்பு ஆயிடுச்சு பாரு. என் நிலைமையை பாரு. ஒன்ட்டெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு. எப்பா மன்னிச்சுக்கப்பா. నా పరిస్థితి చూసావా? నీ దగ్గరికి వచ్చి నేను క్షమాపణ కోరాల్సి వస్తుంది. అయ్యా క్షమించు నాయనా అంటున్నాం. என் நிலைமை என்ன, என் பொசிஷன் என்ன, என் ஹானர் என்ன, ஒன்ட்டெல்லாம் போய் மன்னிப்பு கேட்குற அளவுக்கு என் நிலைமை ஆயிடுச்சு பாரு. மன்னிச்சுக்க. నేనేంది, నా స్థాయి ఏంది, నీ దగ్గరికి వచ్చి నేను క్షమాపణ అడగాల్సింది. సరే పో, క్షమించు. என்ன అర్రగెన్స్ అన్న, ఇటువంటి తిరుగుబాటుతనం. యాకోబులు, వీళ్ళంతా యాకోబులే. மன்னிப்பு கேட்கறதுலே, క్షమాపణ కోరటంలోనే. இன்னும் சில பேர் மன்னிப்பு கேட்கறது இப்படி. ఇంకొంతమంది క్షమాపణ కోరేది. பிரதர், என் கான்சைன்ஸ் மன்னிப்பு கேட்கவே சொல்லல, நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க. ஓகே சாரி. బ్రదర్, నా మనస్సాక్షి మన్నిపు క్షమాపణ అడగట్లేదు, నీవు ఎదురు చూస్తున్నట్టుకున్నావు. సారీ. ఓకే, நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க, you are expecting sorry from me. ఓకే సారీ. నీవు ఎదురు చూస్తున్నావు నీ క్షమాపణ కోరాలని. ఓకే సారీ. என் கான்சைன்ஸ் கன்விக்ட் பண்ணவே இல்ல, నా మనస్సాక్షి ఒప్పించబడలేదు. ఓకే வச்சுங்க, సారీ வச்சுங்க. సరే ఓకే సారీ. இப்படிப்பட்ட ஜேக்கப்ஸ் நம் மத்தியில் மலிந்து இருக்கிறார்கள். ఇటువంటి యాకోబులు మన దగ్గర మలినమై ఉన్నారు. బట్ we are in CFC, we glory in CFC. అయితే మనం మహింపరచుకుంటున్నాం, నేను CFC వాణ్ణి. దేవునికి సంబంధమే கிடையாது. వీళ్ళకి దేవునికి సంబంధమే లేదు. இவரெல்லாம் நீண்ட நாட்கள் சபையில் இருக்க முடியாது. వీళ్ళంతా అనేక దినాలుగా సంఘంలో ఉండనే లేరు. దేవుడు నీడియ పొరుமையா இருக்கிறார். దేవుడు దీర్ఘశాంతం గలవాడై ఉన్నాడు. జాకబ్ 20 years long suffering இருந்தார். యాకోబు 20 సంవత్సరాలుగా దీర్ఘకాలంగా శ్రమించాడు. ஒரு மனுஷன் தேவனை பார்த்துட்டான்னு வச்சுங்க, ఒక మనుషుడు దేవుణ్ణి చూశాడు అంటే, ఫేస్ ఆఫ్ గాడ్ பார்த்துட்டான், దేవుని యొక్క ముఖమును చూశాడంటే, இந்த பிசினஸ்லாம் கிடையாது. ఇటువంటి తప్పుదోవలే ఉండవు.
சாஷ்டாங்கமா விழுங்க. తను నేలకి పోయి సాష్టాంగపడతాడు. அங்க ஈஃப் எல்லாம் கிடையாது, அங்க ఒకవేళ అనే మాట ఉండదు అక్కడ. இப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது, కై ఎత్తి చూపించేది కాదు, இந்த எக்ஸ்பிளனேஷన్స్ கிடையாது, அரகன்ஸ் கிடையாது. ఎటువంటి వివరణ, ఎటువంటి తిరుగుబడతనం కాదు. அங்க கண்ணீர் இருக்கும். కంట్లో నుంచి కన్నీరు వస్తుంది. அவன் தேவனை பார்த்துட்டான்ல, అతను దేవుని చూస్తాడు కదా, அழுவான். తను కన్నీరు విడుస్తాడు. என்ன మన్నిச்சிருங்க. సహోదరు నన్ను మన్నించు. மனைவிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறது, భార్య దగ్గర క్షమాపణ కోరేది, புருஷன்ட்ட மன்னிப்பு கேட்கறது, భర్త దగ్గర క్షమాపణ కోరేది, ఈవెన్ రిక్షాకారంట మన్నిపు కేட்கறது. ఒకవేళ రిక్షా వాడినప్పటికీ అతని దగ్గర మనం క్షమాపణ కోరేది. పెట్రోల్ బంక్ లో ఉంటే పెట్రోల్ పోட்டு పైంట మన్నిపు కేட்கறது. ఒకవేళ పెట్రోల్ వేసిన పెట్రోల్ బంక్ లో ఉన్నట్టు ఆ యొక్క పిల్లవాడి దగ్గర మనం ఒక క్షమాపణ కోరేది. நம்முடைய ஏஜ் சின்னவர்கள்ட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்கறது. తన యొక్క వయసు చిన్నవారైనప్పటికీ కూడా క్షమాపణ కోరేది. சில సూழ்நிலைகளில் என்னுடைய స్టూడెంట్ ఆండోర్ మన్నిపు కేட்க சொல்லியிருக்காரு. అవును, కొన్ని సందర్భాల్లో నా యొక్క స్టూడెంట్ దగ్గర దేవుడు నన్ను క్షమాపణ కోరమని చెప్పాడు. அது தனியெல்லாம் கூப்பிட்டு நீ மன்னிப்பு கேட்கக்கூடாது, இன் ஃப்ரண்ட் ఆఫ్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ మన్నిపు కేட்கணும். నీవు అతన్ని ఒంటరిగా పిలిచి అతని దగ్గర నువ్వు క్షమాపణ కోరకూడదు. స్టూడెంట్స్ అంతా ఉన్నప్పుడు నువ్వు క్షమాపణ కోరాలి. எல்லா மாணவர்களுக்கு மத்தியில அந்த பையனை நீ வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ண, நீ అందరి విద్యార్థులందరి నడువులో అతను నీవు అభ్యంతరపరిచావు. ஆனால் எல்லாருக்கும் முன்பாக வச்சு நீ மன்னிப்பு கேட்கணும். ఇప్పుడు అందరి ముందుగా ఉన్నప్పుడు అతని దగ్గర నీవు క్షమాపణ కోరాలి. ఎస్, అవును, దేవుని நாம் దర్శించటం அப்படின்னா நம்மளை தாழ்த்திடுவோம். దేవుని మనము దర్శించాము అంటే మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటాం. ఓకే, ఇది ஒரு காரியம் தான், அது ఇది ఒక కార్యం మాత్రమే. ఇది பின்னால தேவனுடைய அவன் பெனியல் தேவனுடைய முகத்தை கண்ட மனுஷன் எப்படி இருக்காங்கிறத பின்னால நாம் நிறைய வாசிக்கிறோம். పెనియల యొక్క దేవుని యొక్క ముఖం చూసిన మనుషుడు ఏ విధంగా ఉంటున్నాడు అనేది ఆ తర్వాత మనం చూస్తాం. అది நீங்க பின்னால தியானிங்க. ఆ తర్వాత మనం ధ్యానిద్దాం. நான் மறுபடியும் 1 Peter chapter 5కే நான் పో. ఇప్పుడు మొదటిగా మరలా మనము